कि हालात ने चेहरे की चमक छीन ली, वरना 2-4 बरस में तो बुढ़ापा नहीं आता। हालात ने चेहरे की चमक छीन ली, वरना 2-4 बरस में तो बुढ़ापा नहीं आता। इस दर्जा मुसाइब के जहन्नम में जला हूँ, अब कोई भी मौसम हो पसीना नहीं आता। और कहते हैं कि लग गई आग तो घर में बचा ही क्या है, लग गई आग तो घर में बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। और ये मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना हाथों की लकीरों पे रखा ही क्या है। मेहनत पे सब कुछ होता है, इसलिए कहते हैं मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर, कभी लगे रहो, बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। और आपको वक्त को आपको इंतजार करना पड़ेगा। और इसलिए इंग्लिश में कहा होता है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, अकॉर्डिंग टू ग्रेट बीर अलेक्जेंडर। और जब अलेक्जेंडर इस दुनिया से गए, जब अलेक्जेंडर एक ऐसे बादशाह थे, एक ऐसे ये किंग थे जिन्होंने पूरी दुनिया को फतह किया था, पूरी दुनिया को जीता था। वो थे अलेक्जेंडर, जिन्हें सिकंदर के नाम से मशहूर थे। एकमात्र पूरी दुनिया के बादशाह अलेक्जेंडर, पूरी दुनिया को इन्होंने जीता था, पूरी दुनिया को फतह किया था, हर किसी से इन्होंने जीता था। लेकिन ये जब मरे थे, इन्होंने कहा था, उनके कहने के मुताबिक ये सब किया गया था। उन्होंने कहा था कि जब मैं मरूंगा तो मेरे जितने हाथी घोड़े और ऊंट है उनके ऊपर में मेरा जीता हुआ सोना चांदी जवाहरात हीरे सब उसमें लादना। और ऐसा ही किया गया था, हाथी घोड़े और ऊंट के ऊपर में सब चीज़ लदा गया था, और जितने पूरी दुनिया से फतह किया गया था। और उनके डेड बॉडी को पीछे रखा गया था, और उस डेड बॉडी से उनका हाथ को बाहर रखा गया था। और उन्होंने पूरी दुनिया को एक सीख दिखा कर गए थे कि इंसान जब जाता है तो खाली हाथ से जाता है। पूरी दुनिया को जीतने वाला बादशाह द ग्रेट बीर अलेक्जेंडर, उन्होंने बता दे के गए कि आपको जाना है तो दुनिया से खाली हाथ जाना होगा। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे आप। तो ये थे ग्रेट बीर अलेक्जेंडर। तो हमारे साथ पप्पू भाई इस वक्त लाइन में बनेंगे, इस वक्त ऑर्गेनाइजर के रूप में। कायापट्टा प्रीमियर लीग ये पारादीप में होता है, और वहाँ के ऑर्गेनाइजर हमारे साथ में पप्पू ना। अगर आप लाइन में बन चुके हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में कुछ लिखिएगा, और जैसे आप लाइन में आएंगे मैं आपसे बात करूँगा आपके टूर्नामेंट के बारे में। पप्पू भाई जदि आप लाइव रे आसीचंती, जदि आप हमको देखी पारुछंती, ताहले मु अनुरोध रखुछि आपको, आपन टिके निज तरफ टिके कमेंट्स रे लिखिला मैं आपको लाइव नहीं पारिबो। और एक मैं इस लाइव को देखने के बाद मुझे याद आ रहा है कि समरदास, सहीदास थी, सादगी थी और बंदगी थी। ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थी ना तो जिंदगी थी, लेकिन जिंदगी कुछ बदल चुका है इस वक्त। और हमारे साथ में इस वक्त केपीएल के ऑर्गेनाइजर पप्पू ये कैमरा ऑन रखिए अनुरोध रखुछु, टिके फ्रंट कैमरा ऑन कर दियंतु आपण। फ्रंट कैमरा टी ऑन कर दियंतु। जो आम सहित लाइव रे जोड़ी होती समस्त को आम धन्यवाद जन। भाई नमस्कार। नमस्कार। पप्पू भाई केमती अछंती? भल अछि। आ आपण? आ मु बहुत बढ़िया अछि। आ आपनकर पाणीपाग सिटी केमती अछि, वर्षा केमती होछि? ना हम पर्टिकुलर हम अंचल रे बत्या माने बन्या किछि सेमति नाही, किंतु आखपाख अंचल रे हमर सेठी प्राय बोते 12-15टा पंचायत बोते बन्या रे पीड़ित अछन। आज भी हम माने गाई गोरु पई आज रेडी भी करथलु, माने हमर काली पिला माने जिबे जांके सब गाई गोरु पई लोक तो प्रोसेस माने सब नेता जाउछन, सब लोक मन खाया पिया पई दोछन। गाई गोरु पई हम पिला मन काली सब आज सेटअप होला। दुखर विषय मु टिके रही पारलेने, मु
ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଆସିଲି ମୋର ଟିକେ ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ କାମ ହେତୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବାକି ପିଲାମାନେ ଆମର ସବୁ ଆଜି କୋଅପରେଟ କରି ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ ପହଞ୍ଚିଛି ଜଷ୍ଟ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ହବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଯାହା ପପୁନା ଆପଣ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଲାକାରେ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ୟା ପ୍ରୀପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟିମ୍ ରହିଛି ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପହଞ୍ଚିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ତ ଯାଇଥିଲୁ ମଝିରେ ମାନେ ଯାଇଥିଲୁ ଦିନେ 2 ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ସେଟା ବି କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରିନୁ ଆଉ ଥରେ ପୋଷ୍ଟ ବନ୍ୟାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକରି କିଛି ମାନେ ଠିକ ଲାଗିଲାନି ତାପରେ କାଲି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଦେଖିଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଠିକ ଠାକ କିଏ ନା କିଏ ଯୋଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ମାନେ ବର୍ଷା କିଛି ଯୋଉ ମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବା ହେତୁ ହେଇପାରିଲାନି ଆମର ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମ ଟିମ୍ 100% ଯାଉଛି ସବୁ ସେଟଅପ୍ ଆଜି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି କାଲି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ସେ। ବାପି ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବାପି ସରଖେଲ? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ମୋର ବୋଧେ କେପିଏଲ ପରେ ସେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି କେପିଏଲ ପରେ ଆଉ ମାନେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା ତ ପପଇ ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କେପିଏଲ ଉପରକୁ କାଳିଆ ଫଟ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ଉପରେ ଠିକ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତିକି ଭାବରେ ଆଶା କରିଥିଲା ସେତିକି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଲୋକ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସେଠି ହେଇଥିଲେ ରାତି ଭରି ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲୁ। ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଯିବା ତ ପପୁ ଭାଇ କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିଲେ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ? ଆମେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ପବିତ୍ର ବାବୁ ଯୋଉ ଥିଲେ ପବିତ୍ର ବାବୁ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ସେମାନେ ପରେ ଜାଣିଲି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା 1 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲୁ କେପିଏଲ ପୁରା କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ମାନେ 6 ମାସ ବର୍ଷେ 6 ମାସର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟାଇମ ହବ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ କରିଥିଲୁ ତାପରେ ଆମର ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ ମ୍ୟାଚ କରିଥିଲୁ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯୋଉଟା କରିଥିଲୁ ସିଜନ 1 ସେଥିରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲାନି ମାନେ ଆମର ସେଠି କୁହୁଡି ହେଇଗଲା ତା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଓରିଡ୍ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମତେ ପବିତ୍ର କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣ କରନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ସବୁ ଅପଡେଟ ହେଇଯିବ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ଭଲ ହେଲା ଆଉ ଆମେ ବି କିଛି ମାନେ କମ କିଛି ରହିଗଲା 2-3ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କିଛି ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ଯୋଗୁ କିଛି ମାନେ ଲୋକ କିଛି ଚାହୁଁଥିଲେ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଆମର 2-3ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ତାପରେ ଆମର ଠିକ ଠାକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେଇଛି ବୋଲି ମାନେ ଆମକୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଗତ ବର୍ଷ ବଜେଟ ଉପରେ ଯଦି ଯିବା ଆମେ କେତେ ବର୍ଷର ବଜେଟ କେତେ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ଥିଲା ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ? ବଜେଟ ଏଟା ମାନେ ଇଏ କରାଯାଇଛି ମାନେ ବଜେଟ ଟା ଯାହା ଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ସେଟା ଆମେ କାଲକୁଲେସନ ରଖିନୁ ବଜେଟ ର କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ମାନେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ରିଟର୍ନ ପାଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ 8ଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଆସିଥିଲେ ଆମର 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତ 8ଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରିଟର୍ନ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ମାନେ ସେମିଫାଇନାଲ ଯୋଉ 4ଟି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ରିଟର୍ନ ପାଇଥିବେ ଆଉ ଯୋଉ 4ଟି ଟିମ୍ ସେ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ମାନେ କିଛି ଲସ୍ ବୋଧେ ହେଇଥିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ତ ଯଦି ଆମେ ସେ ପିଚ୍ ଉପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପିଚ୍ ଟର୍ଫ ପିଚ୍ ଥିଲା କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖାଲ ଏରିଆ ରହିଛି ଯୋଉଠି ସିଜନ ଉପରେ ଖେଳ କରିବା ଗୋଟେ ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଜନ ଶେଷ ବେଳକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ସେ ପିଚ୍ କୁ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ରେଡି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପିଲା ଲାଗିଥିଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା? ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଖେଳ ହବାର ଥିଲା ଆମେ ଜାନୁଆରୀରୁ ପ୍ରିପେୟାର ଥିଲୁ ଯେ ପିଚ୍ କୁ ପୁରା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଏଠି ଯେହେତୁ ରୁରାଲ ଜାଗା ଏଟା ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କି କଟକ ନୁହଁ ଏଟା ଆମର ଏଠୁ ମାନେ 2ଟା ଘାସ କଟା ମେସିନ 2ଟା ଆସିଥିଲା ଯୋଉଟା ତାପରେ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଆମର ପିଚ୍ ଟା ଯୋଉଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ରୋଲର ଟାଇପ ର ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଆମର ରେଣ୍ଟ ରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଯାଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲା ରେଣ୍ଟ ରେ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଘାସ କଟା ମେସିନ 2ଟା ଆସିଲା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କିଣା ହେଇଛି ଆଉ ରେଣ୍ଟ ରେ ଆସିଛି 3 ମାସ ଆଗରୁ ଆମେ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା 3 ମାସ ଆଗରୁ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେଇଥିଲା ଯାହା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେୟର ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ତା ଉପରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏଥର କମିଂ ଇୟର୍ସ କାହିଁକି ନା କାଳିଆପଟ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠୁ ବାହାର ପିଲା ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଆସନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ଲେୟାର ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଖେଳ ଭଲ ଭାବରେ ହଉ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହିବେ ତା ଉପରେ? ଆମେ ଏଥର ଭାବୁଛୁ 4ଟି ଯୋଉଟା ଆଉଟ ଅଫ୍ ଜଗତସିଂହପୁର କି ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମାନେ 4ଟି ଓଭରସିଜ ପ୍ଲେୟାରକୁ ରଖାଯିବ ଏଥର 4ଟି କିମ୍ବା 5ଟି ରହିବ ଏଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିସିସନ ନେଲା ପରେ
ଦେନ୍ ଯାହା ଯୋଉଟା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ 4ଟି ରୁ 5ଟି ଓଭରସିଜ ପ୍ଲେୟାର, କିଛି ପିଲା ବାହାର ପିଲା କିଛି ଦେଖିବେ ଏଥର। ଆଇପିଏଲ ଯେମିତି ମାନେ ସରି କେପିଏଲ ଯେମିତି ଏଥର ଖାଲି ନିଜ ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ, ଏଥର କିଛି ଆଉଟସାଇଡ ପ୍ଲେୟାର କିଛି ରହିବ। ଆଜ୍ଞା। ତ जो कमिंग ईयर रहिबो से ईयर रे आपनकर बाहर पिला ओवरसीज पिला को आपण 4टा पिला को अलाउ करूछन बाहर जगतसिंहपुर चारोटी बाहर। चारोटी किंबा 5टी सेटा मैनेजमेंट डिसीजन पर जे हम जणे। कि मैनेजमेंट ऊपर निर्भर करे, मैनेजमेंट कौन करिवो कौन ता ऊपर आशा तांकर कौन रही कौन बाहर पिला आसीबे। एवं गोटे बहुत बड़ विराट बड़ प्रश्न रही जे ये टूर्नामेंट कालियापट प्रीमियर लीग कौन आर वर्ष बाहर पिला आसीबे लोक देखिबे बाहर पिला गोटे प्रश्न हेकि रही जाई वर्तमान। निश्चित भाव मैनेजमेंट ऊपर सब किछि निश्चिंत निश्चिंत आसीबे एथर। चारोटी पिला किंबा 5टी पिला बाहर निश्चिंत खेलिबे। ओडिशार प्लेयर आसी खेलନ୍ତୁ, बाहर ସବୁ ଏରିଆରୁ ପିଲା ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସନ୍ତୁ। पपई केतुटा टीम को नेकी आपण टूर्नामेंट करेबे? ଆମେ केपीएल से 8टी टीम को रखिबु। फ्रांचाइज भी एबे 3टी फ्रांचाइज एबे रेडी हे गेलानी जे से माने इन्वेस्टमेंट भी किछ करिया पय रेडी अछनी। आगु जे फ्रांचाइज को सहित ଆମେ कथाबार्ता चालीछि, कथा चालीछि ଆମେ से आपन कहबु जणेबु केमिति सेटा ऑक्शन टा केमिति कोन करा जिवो। ऑक्शन टा बोधे एथर जनवरी सुधा हम ऑक्शन करिवु, मार्च रे हम खेल रखिबु। जनवरी ऑक्शन रे जनवरी सुधा ऑक्शन हो, मार्च रे खेल हो, मार्च एंड को खेल हो, जनवरी सुधा कि ऑक्शन हे जिवो। किंतु कोई जो वर्तमान गोटे दिन टूर्नामेंट थिला से गोटे दिन रखिबे ना आपण से दिन को बढ़ाइबे ना कोन करिवे चिंता करछन कि? सेटा 2 दिन भलिया 2 दिन रखिया पय योजना चलछि। निश्चित भाव 2 दिन रखिले ही टूर्नामेंट एठी गोटे दिन रे बाहर प्लेयर जेतो आसीबे मिनिमम 8 ओवर रहिबा कथा तांको रहया पय व्यवस्था दर्शक उपभोग करि परिबे। अच्छा पप्पू भाई आपनकर जो मेंबर्स जे थिले, जो मेंबर्स माने हमें देखि पारुथलो सेटा तांकर बहुत अवदान थिला से टूर्नामेंट को करिया पई कालियापट प्रीमियर लीग को से जो केते बडी कोर मेंबर जो आपनकर थिले से मानकर ना कहिबे जे टूर्नामेंट को सफल करछन? हमर थिले मातृशक्ति दळै थिले, बसंत दलै थिले, प्रभंजन दलै थिले, रंजित दास थिले, एमती समझ तो थिले तथापि माने आउ जा आउ सब अछन। आज्ञा आज्ञा आज्ञा। अच्छा टूर्नामेंट आपनकर टूर्नामेंट रो दिन रो माहौल केमती थाए एवं टूर्नामेंट सरीला परे केमती माहौल थाए टिके आपन कहिबे? सब एक्साइटेड थांदी, सब खेलटा केंद हबो ए साला परे तो माने सरी गेला सेटा गोटे माने सरी गेला बेली मन दुख समझे करंती। जब आपन को ठीक घर सामने रे से टूर्नामेंट होची जो लोक देखुचंदी गां लोक माने आसी सेठी निश्चय भाव आसी देखि मजा नउचंदी क्रिकेट रो गोटे बहुत बड़ सुंदर माहौल सेठी हेई थाए। से आख पाख अंचल रे जो आपनकर माहौल अछि सेठी क्रिकेट रो गोटे माहौल हेई जाय था, हमें देखिया पाइथिलु एवं सुंदर माहौल मध्य सेटा रे थिला। पपुना हम पपुना सेठी पवित्र भाई मु जाइतिली सेठी आपनकर टूर्नामेंट रे अंपायर पिंटू नाथ मंटू सेनापति मध्य जाइतिले। टी कहिबे से विषय रे टी केमती थिला आपनकर फीडबैक टिके दवा पे हम अनुरोध रख। आपण माने समस्त भी माने रोमांचक करचंदी। अंपायर 2 जण जो जाइतिले से माने भी बहुत रोमांचक करचंदी। एटा बोधे हम सेपट अंचल रे बोधे कोटे डांसिंग अंपायर जाने एटा प्रथम थर पे बोधे हम नेथिलु। तापरे आपण मानकर आपण पवित्र भाई तांकर सब बहुत भलो रहितला, उच्च कोटर सब माने कमेंट्री करथिले। आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद। आपण माने केने आगामी वर्ष हम सहित जोड़ी होंतु आम जीवन शेष जाए जे पर्यंत आम बंचीचु, जे पर्यंत आम खेल करछु से पर्यंत आपण पवित्र भाई जोड़ी होंतु। हम्पायरिंग बाकी बाकी टिके हम्पायर मान कथा भलो करथिले, किंतु टिके लोकन गोटे डिमांड रोची बबुल कथा डिमांड रोची, तथापि सेटा भी मु डिसाइड करबी किए कोन जीवो जोटा। किंतु आपण पवित्र भाई अबुध माने हमरो 3 जण अछि माने हमरो एंड जाके हम रहले। बाकी हम्पायरिंग कथा सेटा किंतु समस्त उच्च कोटर समस्त कर समस्त भी माने लेबर बारे समस्त बहुत माने मेहनत करथिले। भलो ओवरऑल पपई बहुत बहुत धन्यवाद देवी आपन को जे आपन को घरे खाइली ता नेक्स्ट दिन सखाळे मध्य आपन को घरे खाइली। माने एते सुंदर मते खुशी लागला आपन बापा माँ
ସେଠି ମାନେ ନିଜେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଭଳିଆ ସେ ମାନେ କମିଟି ଶୁଣିଥିଲେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଶୋଇଥିଲେ ବହୁତ ନିଦରେ, ରାତିରେ ଖେଳ ଥିଲା, ତ ସେମାନେ ସକାଳେ 9ଟାରେ ଆମକୁ ଆଣିକି ଭାତ ମାନେ ମାଛ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିକି ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଗୋଟେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ରହିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଥିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାହୋଲ ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜର ଭଳିଆ ଭାବିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଳିଆ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା ମତେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହେଇକି ସେଠି ମତେ ରହିଯାଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଯାହା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ପପଇ ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଲିଡ୍ କରିକି ନଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ଗୋଟେ ଲିଡ୍ କରିକି ସେଠି ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି। କଷ୍ଟ ତ ବିନା କଷ୍ଟ ତ ନେଇକିରି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଟ୍ରିଟ୍, ଆମ ଘର ଲୋକ ଟ୍ରିଟ୍ କଲେ, ମୁଁ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ମତେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲି, ଉଠି ପାରୁନଥିଲି। ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ତ ଆଜ୍ଞା ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ କଷ୍ଟ ବହୁତ କରିବାକୁ ପଡେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ ଆଜ୍ଞା କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ପଡେ। ଓଭରଅଲ କଷ୍ଟ ବହୁତ କରିବାକୁ ପଡେ। ଲେବର ବିନା ମାନେ ଲେବର ବହୁତ ଲେବର କରିବାକୁ ପଡେ। ଆଜ୍ଞା। ବାପି ସରଖେଲ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯୋଉ ମାହୋଲ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ରାଲି ହେଇଥିଲା। ସେ ରାଲିରେ ସେ ଠିକ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଆମେ କିଛି ସେଠି କମ୍ପିଟିସନ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାହୋଲ ସେଠି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ମାହୋଲ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା ରାତିର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ 2 ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ କାଳିଆ ପଟ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍, ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର। ଏବଂ ବାହାରୁ କିଛି ଆଉ ପିଲା ଗୋଟେ ଆସିବେ, ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କଥା, ଟିକେ ଖୁସିର ଖବର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଏବେ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆମର ଥିଲା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋପିଆକୁତ ମିନି ମାରାଥନ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଲେଟ୍ କଲୁ, ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ କଲୁ। ଆଉ ମିନି ମାରାଥନ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ବି ଆମେ କରିଥିଲୁ। 2ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ବି ଆସିଥିଲେ ଏପଟ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ସମ୍ପଦ ବାବୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ବି ମାନେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ରାଜନୀତି ଦଳ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଣୁଥିବି। ଯିଏ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମତେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ପର୍ଟିକୁଲାର ନା ବାପି ସର୍କଲ, ନା ଶପଥ ସ୍ୱାଇଁ, ନା ବାପି ରାଉତରାୟ, ନା ପ୍ରମୋଦ ଜେନା। ଉଭୟ 4 ଜଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୋର, 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଲା, ମୁଁ ବାପି ସର୍କଲ ଆଣିଥିଲି। ସର୍କଲ ମୁଁ ବୋଧେ କଂଗ୍ରେସରେ ଜଏନ କଲି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଏଇ ମାରାଥନ କୁ ସମ୍ପଦ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଭାବିଲେ କାଳେ ମାନେ ପପୁ ବାବୁ ପଳେଇଲେ, ମାନେ ବିଜେପିରେ ଜଏନ କଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆସୁଛି ଇସ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି ଦଳରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସେମିତି ଆଣୁଥିବି। ଯାହା ଯାହା ପପାଇ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି ସେଠି। ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯିବେ। ଯୋଉମାନେ ପଶୁପାଳିତ ପକ୍ଷୀ ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯୋଗେଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ। କେମିତି କଣ ଆପଣ କହିବେ ଟିକେ, ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସେବା କେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ? ଖାଲି ଏତିକି ବେଳେ କରନ୍ତି ନା ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଚାଲିଥାଏ? ନା ବର୍ଷ ସାରା ଏମିତି ବି ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବି କିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଯୋଉଠି ଯାହା ହେଲେ ମତେ ଫୋନ କଲେ ମୁଁ ଯାଏ। ତା ଛଡା ଯୋଉଠି ଯାଏ, ଏବେ ଗୋଟେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଅଗଷ୍ଟ 1st ୱିକରେ ଯାଇଥିଲୁ। ଗୋଟେ କ୍ୟାନସର ପେସେଣ୍ଟର, ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଯାହା ଆମ ହେତୁ ଯାହା ସମ୍ଭବ ଥିଲା, ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ନେଇକରି ଦେଇକରି ଆସିଥିଲୁ। ମୁଁ ବି ଅଲଗା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ଆପଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠିକି। ଏମିତି ସେମିତି ଯାହା ଯେତିକି ମାନେ ଭଗବାନ ଯାହା ଯୋଉଥିରେ ଯେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯାହାକୁ କରିପାରୁ, ସେଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ। ତ ପରିବାର ଲୋକ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ମାସେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ପରିବାର ସମୟ ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକ କେମିତି କଣ ସବୁ? ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ, ପରିବାର ଲୋକ କେମିତି ସପୋର୍ଟ, ଆପଣ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କହିବି କଣ ସେ ବିଷୟରେ।
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଖାଲି ସପୋର୍ଟ ଖାଲି ମଧ୍ୟ ପରିବାର ବହୁତ ଲୋକ ବଢିଆ ନୁହଁ, ମିଳିଛି। ଖାଲି ପରିବାର ଲୋକ ନୁହଁ, ଟୋଟାଲ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବି ସପୋର୍ଟ ସବୁ କରନ୍ତି କୋଉଠି କଣ ଦରକାର ହବ। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସେଟା ଟିକେ ରୁରାଲ ଜାଗା ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଠି ମାନେ ପଇସାର ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ମଫସଲ ଟାଇପର ସେଠି ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ। ମତେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ତତେ କଣ ହେଲ୍ପ ଦରକାର, ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଠିକ ରାତି 10ଟା ପରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଥିଲା, ଦହିବରା ଦୋକାନ ନା କଣ ଉଁ, ଥିଲା। ତ ହଁ ଭାଇ ସିଏ ମୋ ପୁତୁରାଟା ହବ। ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ତା ନା, ସେ ମୋ ପୁତୁରା। ସେ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ, ଓହ, ସେ ସେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ। ଅନେକ ମଜା ଆସିଥିଲା ସେଦିନ ହଁ ରାତି ଭରି, ରାତି 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ, ହଁ ବେଶ ହଁ। ଉତ୍କଣ୍ଠା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଚିୟର ଗାଲ ତ ସେଦିନ କୌଣସି ଦରକାର ହିଁ ନଥିଲା। ନା ଚିୟର ଗାର୍ଲସ ଟିକେ ଗାଁ ଏରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଟିକେ ଧାରଣା ଟିକେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ହଁ ଟାଉନ ଏରିଆ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆ ଅଲଗା ରହିବ। ଯେହେତୁ ଗାଁ, ଆମେ ଚିୟର ଗାର୍ଲସ ଆଜ୍ଞା ଫରେନ ନାଉ, ଆମ ଅମ୍ପାୟାର ମାନେ ତ ଚିୟର ଗାର୍ଲସକୁ ଟପି ଗଲେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ନା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଆସନ୍ତୁ, ଭଲ ଖେଳ ହଉ, ଆପଣ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆର ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ସେଠି ଆସିବେ, ଭଲ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ହବ, ଭଲ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଓନର ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ଭଲ ଆୟୋଜନ ସହିତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପପୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହବ, ଆମର ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଏବଂ ପପୁ ଭାଇ ଆପଣ ଶୋ ପାଖାପାଖି 20-25 ମିନିଟ୍ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିସାରିଲେଣି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଶୋରେ? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କି ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବି କହିପାରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସି ଖେଳିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ମୁଁ ବି ମୁଁ ପ୍ଲେୟାରକୁ ବି କହି ମୁଁ ବି ଦିନେ ଖେଳୁଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଦିନେ ଅଧିନାୟକ ଥିଲି ମୋ ଟିମ ର। ମୁଁ ତାପରେ ବି ମୁଁ ମଝିରେ ମତେ ଟିକେ ଏପଟୁ ଜବ ଫବ ରହିଲା, ଜବ ଫବ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ଟାଇମ ଦେଇ ପାରିଲିନି। ଟାଇମ ନଦେଲା ଭିତରେ ତାପରେ ଖେଳ ନିଜେ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନହେଲେ ଖେଳ ଖେଳିବାଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ଖେଳ ଛାଡି, ତାପରେ ତ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ବିଜନେସ ଉପରେ ଆସିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି ଗୋଟେ ଖେଳ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଯିଏ ଯାହାର ଯୋଉ ପସନ୍ଦ ଟା ଯୋଉଟା ଖେଳଟାକୁ ଖେଳଟା ମୋର ସବୁବେଳେ ନିଶା ଥିଲା ସବୁବେଳେ। ଆଉ ପେସା ତ କରି ହେଲାନି। ପେସା ତ ହଉଛି ମୋର ପେସା ନିଶା, ପେସା ଅଲଗା ନିଶା ଅଲଗା। ନିଶା ମୋର ଖେଳ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଖେଳଟାକୁ ଚାଲିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚାଲୁ ରହିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ପପୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟିମ୍, ନିଜ ଗାଁ ଟିମ୍ ଯୋଉ ଖେଳିଥିଲା, ଫାଇନାଲ ସେ ଜିତିଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଟିମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ଟିମ୍ ଅନେକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବଡ ବଡ ଟିମ୍ କୁ ସେ ହରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ହଁ ଭାବରେ ଲୋକାଲ ଏତେ ବଢିଆ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ ଟିକେ? ସେମାନେ ଭଲ, ବହୁତ ମେହନତ କରନ୍ତି। ଭଲ ଟିମ୍, ସେମାନେ ବହୁତ ମେହନତ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା 11 ଜଣ, ଯେମିତି 11 ଜଣ ଯାକ ଜିଞ୍ଜାନ ଦେଖିକି, ଆଉ ସେଠି 22 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି। 22 ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ ହେବେ, 11 ଜଣ, 22 ଜଣ ଏ ବି ଯଦି ଦିଟା ଟିମ୍ ହବ, ଦିଟାକ ଟିମ୍ ବି ଭଲ ଖେଳେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଟିମ୍, ସେ ବଢିଆ ଖେଳିଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ସେ ଟିମ୍ ଜିତିଥିଲା, ଯେମିତି ସପୋର୍ଟ ହଉଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ପପୁ ଭାଇ ପାଖ ଆମର, ଦିଟା ଟିମ୍, କଣ କହିଲେ? ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ବୋଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆମ ପାଖ ନିକଟତମ ଟିମ୍ ବି ଯାଇଥିଲା। ଯୋଉଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଦିଟାକ ଟିମ୍ ମୋର ଥିଲା। ଯୋଉଟା କି ମୋର ଜନ୍ମ ହଉଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ, ଜନ୍ମ ଜାଗାରେ ହଉଛି ଟିମ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଏବେ ରହୁଛି, ଦିଟାକ ଯାକ ଟିମ୍ ର ଫାଇନାଲ ଖେଳ ହଉଥିଲା। ବହୁତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଲୋକ ସେଠି ଉତ୍କଣ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, ମଜା ନେଇଥିଲେ ଖେଳକୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ ହଉ, ବାହାର ପ୍ଲେୟାର ଆସନ୍ତୁ, ଖେଳ ଉଚ୍ଚ ମାନର ହଉ, ଆମେ ଏଇ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଏବଂ ପପୁ ଭାଇ, ଠିକ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଭାଇ, ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। ଆମେ ଆଉଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ହବ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆମେ 2023 ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଯଦି ହବ ଲାଇଭ୍ ରେ ଆସି ଟିକେ କହିବା ଯେ କିଛି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ କିଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ। ଓକେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସିଓର ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ତା ଓକେ, ଉପରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହୁଛୁ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ନମସ୍କାର।